ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మీకు అద్భుతమైన హౌస్ టూర్ చూపిస్తాను. నిజంగా వీళ్ళు వుడ్ వర్క్‌కే ఆల్మోస్ట్ 2 క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టుంటారు ఓన్లీ వుడ్ వర్క్‌కి. కానీ నేను మాక్సిమం షూట్ చేశాను. ఆ వుడ్ వర్క్ అంతా కూడా అన్ని బెడ్రూమ్స్ చాలా బాగున్నాయి. సో అవన్నీ మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో చూసి మీరు ఎలా ఉందో చెప్పేయండి. ఎందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దామా ఇల్లు ఎలా ఉందని. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో మొత్తానికి ప్రస్తుతానికైతే ఒక బెడ్రూమ్లో కూర్చోన్నాను నేను. మిగతా బెడ్రూమ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెళ్ళిపోతాం వీడియోలోకి, వచ్చేయండి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు అవుట్లుక్. సో ఫస్ట్ మొత్తం కూడా మన అవుట్లుక్ ఎలా ఉందో చూసి వచ్చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతాను. సో మీరు అవుట్లుక్ అంతా I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. సో మొత్తం కూడా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ లేకుండా కట్టిన ఇల్లు అన్నమాట ఇది. సో మొత్తం ఇక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు డిజైనింగ్, గ్లాస్ డిజైన్. లోపల మనకు బాటిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అన్నీ కూడా పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్స్. సో అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు నేను చూపిస్తాను. తర్వాత ఇది గెస్ట్ డైనింగ్ టేబుల్. ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఈ డైనింగ్ టేబుల్ మీదనే సర్వ్ చేస్తారు. సో పైన లైటింగ్ అంతా కూడా అద్దరిపోయింది. సో లైట్లు ఒకసారి వేసి చూపిస్తాను, చూడండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. కలర్గా లైట్లు మారుతూ ఉంటుంది, అది యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసిందే. కానీ ఆ డిజైన్ మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. చూసారు కదా, కానీ మన వీడియోలో కలర్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు, మొత్తం వైట్గానే కనిపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఇది ట్రిప్లెక్స్ హౌస్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో కూడా మీకు మినిమం చూస్తే ఒక 4 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే నేను అన్నీ చూపించలేకపోయాను మీకు. చూసాను చెప్పారు కదా ఇందాక పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్స్ అని, ఇవన్నమాట. సో చూసారా, మొత్తం నింపేస్తున్నారు. చాలా రకాల బాటిల్స్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్తో ఉన్నాయన్నమాట. ఇది వాళ్ళ కిచెన్. సో కిచెన్ కూడా 2 కిచెన్స్ ఉన్నాయి. అటువైపు సర్వెంట్ కిచెన్, లోపల ఒక పెద్ద కిచెన్ అన్నమాట. ఇది మొత్తం కూడా ఇంపోర్టెడ్ గ్లాస్ అంట. లోపల డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి వైట్ కలర్తో. ఇది యాక్చువల్గా న్యాచురల్ కలర్స్తో చేసిన పెయింటింగ్ అంట. సో అదేంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు, దాన్ని చూస్తే మామూలుగానే అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ చూసారు కదా,
ఇది వుడ్ వర్క్. ఇది ఒకటే ప్లాంక్, ఒకటే వుడ్ తీసుకొని మొత్తం వుడ్ కూడా వేస్ట్ అవుతుందనమాట. ఎక్కడ కూడా దీనిలో అతుకులు అనేటివి లేకుండా చెక్కారు కార్వింగ్. సో దానికోసమే ఎక్కువ వుడ్ కావాల్సి వచ్చింది. దాదాపు ఎన్నో టన్స్ వుడ్ చెప్పారు, నాకు గుర్తులేదు ఎన్ని టన్స్ అనేసి. సో మొత్తం కూడా ఎక్కడ ఈ ప్లాంక్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా మనకు జాయింట్సే ఉండవన్నమాట. అంత బాగా ఉంది. సో మొత్తం కూడా అంతంత లావు ఎందుకు అవసరమో నాకైతే అర్థం కాలేదు. అంటే మనకు రైలింగు మినిమం లెంత్ ఉంటే విడ్త్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా, కానీ పెద్ద పెద్ద విడ్త్తో చేస్తున్నారనమాట. వీళ్ళ ఇంట్లో అన్నీ కూడా వాల్ హ్యాంగింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, అన్నీ ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట, చాలా బాగున్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను చూడండి. చాలా నచ్చాయి నాకైతే అన్నీ కూడా. నేను గమనించాను ఏంటంటే అటాచ్డ్ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, అటాచ్డ్ బాత్రూమ్స్ లాగా అటాచ్డ్ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ముందేమో ఫ్రంట్ కిడ్స్కి ఒక రూము, హ్యాండిల్స్ కూడా చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. కిడ్స్ రూముకి అటాచ్డ్ పేరెంట్స్ రూమ్ అనమాట. సో పేరెంట్స్ కిడ్స్కి మధ్యలో ఒక డోర్ ఉంటుంది. సో కిడ్స్ కూడా ఫీల్ అవ్వరు పేరెంట్స్ని మిస్ అవుతున్నానని. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి కూడా ప్రైవసీ ఉండేలాగా అరేంజ్ చేశారనమాట. లోపల వుడ్ వర్క్ కూడా చూడండి, ఎక్కడ కూడా మన ప్లైవుడ్ అయితే కనిపించదు. మొత్తం కూడా వుడ్తోనే చేసిన కబోర్డ్స్ అన్నమాట. ఈవెన్ బెడ్రూమ్స్లో కూడా అట్లీస్ట్ మినిమం 3 to 4 పెయింటింగ్స్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది, చూసారా. సో ఇది పేరెంట్స్ రూమ్, తర్వాత దానికి అటాచ్డ్ చిల్డ్రన్స్ రూమ్ ఉంటుంది. సో వుడ్ వర్క్ చూసారు కదా, నేను చెప్పాను కదా ఇంత విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, అంత అవసరం లేదు అని. కాకపోతే వీళ్ళు మరి ఆ డిజైనింగ్ అలా ఉందో ఏంటో తెలియలేదు. ఒక్కొక్క సిట్టింగ్ కూడా మనకు ఫర్నిచర్ అనేది ఎక్కువ వేస్తున్నారనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనం కూర్చునేందుకు వీలుగా హాలు, ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో సపరేట్గా 2 హాళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి చిన్న హాలు, ఒకటి పెద్దది. పెద్ద హాల్ అయితే 2 వైపులు, అటువైపు లేడీస్ కూర్చునే డిస్కస్ చేసుకునేదానికి, మాట్లాడుకునేదానికి వీలుగా, ఇంకొక వైపు జెంట్స్కి. ఇక్కడ చూసారా, ఇది వాళ్ళ ప్లాన్ వచ్చి ఇక్కడ అక్వేరియం పెట్టాలనుకున్నారంట. కాకపోతే మళ్ళీ ఏదైనా లీకేజ్ అవుతుందేమో అని చెప్పి దాన్ని వదిలేశారు. అంటే పైనుంచి చూస్తే ఫిష్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం కింద నుంచి రూఫ్లో చూస్తే కూడా ఫిష్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనే విధంగా ప్లాన్ చేశారంట. మళ్ళీ ఎందుకో దాన్ని మాత్రం డ్రాప్ చేసుకున్నారంట. ఈ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ మాత్రం అదిరిపోయాయండి, దేనికది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఈవెన్ బెడ్రూమ్లో కూడా వాళ్ళు ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వచ్చే విధంగా అలంకరించుకుని ఉన్నారు. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. బెడ్కి అటువైపు ఇటువైపు కూడా ఆ పెయింటింగ్స్ కొన్ని ఎంబోజింగ్తో ఉన్నాయి, అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట. ఇది ఇంకొక బెడ్రూమ్, ఇందాక చూసిన ఒక బెడ్రూమ్, ఇది ఇంకొక బెడ్రూమ్. దీనికి కూడా కిడ్స్ బెడ్రూమ్ ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళ సన్ అండ్ డాటర్ రూమ్స్ అంట ఇవి. సో అన్నీ కూడా అటాచ్డ్, పిల్లలకి అటాచ్డ్గా బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయంట. ఈవెన్ బాత్రూమ్స్ కూడా వాళ్ళు వుడ్ డోరే, అది కూడా థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉండే డోర్స్ పెట్టున్నారనమాట. పైనుంచి వ్యూ మనం చూడొచ్చు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. కాకపోతే ఇంకా కిందేసిన ఫ్లోరింగ్ కూడా నాకు బాగా నచ్చింది, ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా మనకు స్కిడ్ అవ్వడం అయితే జరగట్లేదు. నార్మల్గా మనం మార్బల్ లేకపోతే గ్రానైట్ వేసినప్పుడు కొంచెం స్కిడ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈవెన్ స్టేర్ కేస్ కావచ్చు, ఫ్లోర్ కావచ్చు, ఏదైనా వాటర్ పడినప్పుడు. కానీ అది మోస్ట్లీ మార్బలే వేసి ఉండేది వాళ్ళు, ఎక్కడ కూడా స్కిడ్ అవ్వకుండా ప్లాన్ చేసుకున్నారు, ఎక్కువ పాలిష్ లేకుండా. ఆ హ్యాండిల్స్ కూడా బాగా కేర్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటి కూడా అన్ని యాంటిక్ హ్యాండిల్స్ పెట్టున్నారు. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. తర్వాత టోటల్ 12 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి ఈ హౌస్లో. తర్వాత అదేవిధంగా హాల్ కూడా చూడండి, స్పేషియస్ హాల్. ఇది నిజం గన్నో ఏంటో మొత్తానికి ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు, నిజమా లేకపోతే బొమ్మ అని తెలియలేదు. తర్వాత ఇది జస్ట్ నేను ఏదో చేసుకుంటుంటే పిల్లలు అక్కడ నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు వచ్చి కామ్గా. డిన్నర్కి అయితే చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ నేను షూట్ చేయలేకపోయినాను, జస్ట్ ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ మాత్రం మీకు యాడ్ చేస్తున్నాను.
ఈ అరేబియన్ గ్రేప్ జ్యూస్ అంట. గ్రేప్స్ పైన కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళు అంత రిచ్‌గా ఉన్నా మమ్మల్ని చూసుకునే విధానం చూసారా? నిజంగా నేను ఫిదా అయిపోయాను. అంత బాగా కేర్ తీసుకున్నారు. సో, వాళ్ళందరిని నేను వీడియోలో చూపించడం బావుండదేమో అనిపించి నేను అన్నీ గూడా కట్ చేశాను. ఈవెన్ పిల్లల్ని చూపించడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఏదో జస్ట్ బై మిస్టేక్ ఏదైనా 1, 2 దగ్గర కనిపించుండొచ్చేమో. ఈ బాత్రూమ్‌లో వీళ్ళ పద్ధతి నాకు బా నచ్చింది. ఎందుకంటే మనము ఆ స్నానం చేసే ఏరియా మాత్రం కొంచెం డౌన్ పెట్టున్నారనమాట. అందువల్ల మొత్తం బాత్రూమ్ కూడా అంతా వెట్ అవ్వకుండా బావుంటుంది. మామూలుగా మనకు వెట్ ఏరియా, డ్రై ఏరియా అని మనం సెపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! వీళ్ళైతే లోపల తొట్టిలాగా కట్టారనమాట. బయటైతే ఇక్కడ మొత్తం మట్టి కొండల్లాగా ఉంటాయి. వాటిని చెక్కి మట్టిని లెవెల్ చేసి ఇక్కడ హౌసెస్ కట్టుకుంటారు. సో, ఔటర్ వ్యూ కూడా చూడండి. అవుట్‌లుక్‌లో ఒక డోర్ చూడండి. ఎంత వుడ్ దీనికి వాడారనేది. అది బ్యాక్ సైడ్ డోర్ అనమాట. ఇది హ్యాండిల్స్ కూడా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. వీళ్ళు టీకి మాకు బిస్కెట్సు, తర్వాత రస్కు, మళ్ళీ డేట్సు ఇవి కూడా పెట్టారనమాట స్నాక్స్ లాగా టీకి. టీ అయితే అంత బాలేదు కానీ ఆ టీకి డేట్స్ ఏంటో నా కాంబినేషన్ నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ డేట్స్ మాత్రం అదిరిపోయాయి. అవి దుబాయ్‌లో దొరుకుతాయంట. చాలా బాగున్నాయన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ హౌస్ మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది కమెంట్స్‌లో చెప్పండి. అన్ని రూమ్స్ నేను చూపించలేకపోయినాను. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక 2-3 రూమ్స్ చూపించాను కదా! ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అలానే ఉన్నాయి. మళ్ళీ పర్టికులర్‌గా అవి ఎందుకు యాడ్ చేయడం అని నేను యాడ్ చేయలేదు. సో, ఇలానే చాలా పీస్‌ఫుల్ అయిన వాతావరణంలో ఇల్లు కట్టుకుంటే నిజంగా ఆ సంతోషమే వేరు కదా అని అనిపించింది. చుట్టూ మొక్కలు, ఎక్కడ చూసినా పొల్యూషన్ అనేది లేకుండా పచ్చదనం. సో, అలాంటి ఏరియాలో చిన్న గుడిసైనా కూడా చాలా హాయిగా ఉంటుందనిపించింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.